जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, 11मा अध्यायना बीजा श्लोकमां भगवाने अर्जुनने वात करी, अर्जुने भगवानने वात करी के भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशः मया त्वतः। मैं तमारी पासेथी दरेक प्राणीओना भूतानां दरेक प्राणीओना उत्पत्ति अने प्रलय विषे विस्तरशः श्रुतो विस्तारपूर्वक सांभळ्या। एमनी साथे साथे च अव्ययम महात्म्यम अपि, एमनी साथे साथे कमलपत्राक्ष हे कमल नयन, मैं एमनी साथे साथे तमारो अविनाशी महिमा पण सांभळ्यो अने हवे आटलुं बधुं विस्तारथी सांभळ्युं, आटलो बधो महिमा सांभळ्यो। स्वाभाविक छे के मनुष्य जातो होवाने कारणे एमने जिज्ञासा वधारे थाय के आ केवुं हशे, एने जोईए तो केवुं लागे एम। एटले अर्जुन बहु विनम्र भावे 10मा अध्यायमां जे भूल करी हती एवी भूल कर्या विना खूब विनम्र भावे भगवानने हवे 3जा श्लोकमां वात करे छे के एवं एतत् यथा आत्थतम आत्मनं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ईश्वरम पुरुषोत्तम। ईश्वरम पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम एटले हे पुरुषोत्तम, त्वम आप, आत्मनम एटले पोताने, आप पोताने यथा आत्थ, यथा एटले जेवा, आत्थ एटले कहो छो, आप पोताने जेवा कहो छो एवं एतत, ए खरेखर एम ज छे, एम ज छो। तमे जेवा क्यो छो कि भाई हूँ आवो छो, आदि मध्य ने अंत छो, खरेखर आप एवा ज छो एम, खरेखर ए बधुं एम ज छे। पण छतां पण अर्जुन शुं कहे छे कि परमेश्वर, हे परमेश्वर, द्रष्टुम इच्छामि मे रूपम ईश्वरम, ऐश्वरम, हे परमेश्वर, ते एटले तमारा आपना ऐश्वर रूपम, ईश्वर संबंधी रूप ने द्रष्टुम इच्छामि, जोवा इच्छुं छुं। आप जे प्रमाणे पोताने जेवा कहो छो खरेखर आप तेवा ज छो, अथवा खरेखर एम ज छे, पण द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ईश्वर, हूँ तमारुं आ ईश्वरीय रूप जोवा इच्छुं छुं। मारी इच्छा छे तमने एम लागतुं होय के आमने बताववुं जोईए अथवा आ लायक छे जोवाने माटे, तो मारी इच्छा खूब छे जोवानी, केम के आटलुं बधुं सांभळ्युं। बीजा अध्यायथी चालू करीने भगवाने क्यांक दरेक वखते कीधुं छे अने अर्जुनने जोवानी इच्छा थई। बीजुं आमां एक संबोधन, बे संबोधन वपराय, एक परमेश्वर छे अने एक पुरुषोत्तम छे। हवे पुरुषोत्तम संबोधननुं तात्पर्य जो आपणे जोवा जईए तो पुरुषोत्तम संबोधननुं तात्पर्य ए छे के आपनाथी कोई उत्तम के श्रेष्ठ छे ज नहीं, आप ज दरेकनी अंदर उत्तम छो, आप ज दरेकनी अंदर श्रेष्ठ छो। अने आपे खुदे पण 15मा अध्यायमां एक जग्याए उल्लेख कर्यो छे के हूँ क्षरथी अतीत छुं अने अक्षरथी उत्तम छुं, अने एटला माटे तो शास्त्रो मने पुरुषोत्तम तरीके ओळखे छे, अथवा पुरुषोत्तम तरीके हूँ शास्त्रमां प्रसिद्ध छुं। क्षरथी अतीत छुं, क्षर एटले आत्मा एम नथी, अतीत छुं, अने अक्षर एटले आत्मा शुं, आ शरीर बधाना जे आपणे छे ते, अने अक्षर एटले आत्मा छे, अने एमनाथी हूँ उत्तम छुं। क्षरथी अतीत, शरीरथी न पकड़ी शकाय तेवो छुं, अने आत्माथी हूँ उत्तम छुं, अने एटला माटे शास्त्रोमां हूँ पुरुषोत्तम तरीके प्रसिद्ध छुं। हवे अर्जुन एम कहे छे कि एवं एतत् यथा आत्थ त्वम आत्मनम, तमे जे कांई पोते कहो छो, तमे जे पोताने कहो छो ए खरेखर एम ज छे। हवे 7मा अध्यायथी चालू करीने 10मा अध्याय एटले के भक्ति योगमां आपणे जे 7, 8, 9 અને 10 4 अध्याय जे पूरा कर्या, एमां भगवाने नोखी नोखी जग्याए भक्तोनी भक्तिने, साधकोनी साधनाने दृढ़ करवा माटे नोखी नोखी जग्याए उल्लेख कर्यो तो। जेम के 7मा अध्यायना 6ठा श्लोकमां ज भगवाने वात करी हती कि अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा। आ जे समग्र जगत देखाय छे तने, स्थावर अने जंगम सृष्टि तू जोई रह्यो छो, ए समग्र जगतनो प्रभव अने प्रलय
અહમ હું છું, એમનો ઉત્પત્તિનું મૂળ કારણ પણ હું છું અને એમનો પ્રલય પણ હું જ છું. કૃત્સ્નસ્ય જગત પ્રભવ પ્રલય તથા. ત્યાર પછી 7મા અધ્યાયના પછીના જ શ્લોકમાં ભગવાને વાત કરી કે મત્તઃ પરતરઃ ન અન્યત કિંચિત અસ્તિ. મારા સિવાય, મારાથી અલગ બીજું કંઈ છે જ નહીં. મારા સિવાય બીજું ન અન્યત કિંચિત અસ્તિ, બીજું કંઈ પણ છે જ નહીં. જે કાંઈ છે, જે જોવે છે, જે અનુભવે છે, જે દેખાય છે, બધું જ હું જ છું. અને એ જ વાતને 7મા અધ્યાયના 19મા શ્લોકમાં ચરિતાર્થ કરતા હોય એમ ભગવાન કહે છે વાસુદેવ સર્વમિતિ. બધું જ વાસુદેવ છે, ભગવાન કૃષ્ણ જ છે, એ સિવાય બીજું કંઈ છે નહીં. 8મા અધ્યાયમાં પણ ખૂબ સારી ભગવાને ચર્ચા કરી. બ્રહ્મ છે, અધ્યાત્મ છે, કર્મ છે. છેલ્લા શ્લોકની અંદર 8મા અધ્યાયમાં અધિભૂત છે, અધિદેવ છે અને અધિયજ્ઞ એ પણ હું જ છું. ત્રણેય સ્વરૂપ, જે ઉત્પન્ન કરનાર છે, પાલન કરનાર છે અને જે સંહાર કરનાર છે, અધિભૂત, અધિદેવ, અધિયજ્ઞમહમસ્મિ, એ પણ હું જ છું. એમ 8મા અધ્યાયમાં જ આગળ ભગવાને વાત કરી પુરુષ સ પરઃ પાર્થ ભક્તયા લભ્ય તત અનન્યા. એ આ જે પુરુષ છે તે અનન્ય ભક્તિથી પ્રાપ્ત કરી શકાય એમ છે. સપુરુષ પરઃ પાર્થ લભ્ય ભક્તિયા લભ્ય તુ અનન્ય. અનન્ય ભક્તિથી આ પુરુષને તે પ્રાપ્ત કરી શકાય એમ છે. બીજું ભગવાને ત્યાંથી આગળ પણ એ વાત કરી કે આ સમગ્ર સંસાર બ્રહ્માંડ, જે અનંત કોટી બ્રહ્માંડ છે, આ આખો સંસાર છે મારાથી વ્યાપ્ત છે. અને બીજી પણ ચોખવટ કરી દીધી. આપણને એમ થાય સંસાર, જો સમગ્ર સંસાર ભગવાનમાં વ્યાપ્ત હોય તો સંસારમાં ભગવાન હશે અથવા સંસાર ભગવાનમાં હશે? તો કે ના, એવું કંઈ છે નહીં. હું સંસારમાં અને સંસાર મારામાં નથી. હું જેવો છું તેવો ને તેવો એમને એમ રહું છું. મારામાં કોઈ જાતનો ફેરફાર નથી થતો. એ વાત સાચી છે કે સંસારનું ઉપાદાન અને મૂળ કારણ હું છું. એમ નિમિત્ત અને ઉપાદાન કારણ હું હોવા છતાં હું તેમનો તેમ રહું છું. અને હું જ સંસારનું મૂળ કારણ છું અને મારાથી જ આ સમગ્ર સંસાર, સ્થાવર અને જંગમ સૃષ્ટિ પોતે સત્તા સ્ફૂર્તિ પ્રાપ્ત કરે છે અને પોતાના અસ્તિત્વને સિદ્ધ કરે છે. ભગવાને 10મા અધ્યાયના 42મા શ્લોકમાં તો ત્યાં સુધી કહી દીધું કે કૃત્સ્નમ એકાંશેન સ્થિતો જગત. મારા એકમાત્ર અંશના એકમાત્ર અંશથી આ સમગ્ર જગત છે ને એ સ્થિત છે, વિષ્ટભ્ય, વ્યાપ્ત થયેલું છે, એવી વાત કરી. અર્જુને અહીંયા બીજું એક વાત વિશેષણ વાપર્યું છે, પરમેશ્વર. હવે પરમેશ્વર એટલે હું સઘળા પ્રાણીઓનો અને લોકોનો ઈશ્વર છું, એવું ભગવાને 4થા અધ્યાયમાં જ કીધું હતું કે ભૂતાનામ ઈશ્વરહો અપી, સઘળા પ્રાણીઓનો હું ઈશ્વર પણ છું. એમ 5મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને થોડીક ફેરફાર સાથે આ જ વાત કરી હતી કે સર્વલોક મહેશ્વર, મને જે સર્વલોકના મહેશ્વર તરીકે જાણે છે. સર્વલોક મહેશ્વર, બધા જે કાંઈ લોક છે બધા લોકના મહેશ્વર તરીકે. આવી વિવિધ પ્રકારની ભગવાનની વિલક્ષણતાઓથી પ્રભાવિત થઈ અને અર્જુન ભગવાન માટે અહીંયા જે વિશેષણો વાપર્યા છે, પરમેશ્વર એ શ્રેષ્ઠ છે. પુરુષોત્તમ વિશેષણ પણ એ પણ એક રીતે જોઈએ તો શ્રેષ્ઠ છે. બીજું અર્જુન વાત કરે છે કે દ્રષ્ટુમ ઈચ્છામી તે રૂપમ ઐશ્વરમ. હે પુરુષોત્તમ, હું તમારા એ ઈશ્વરીય રૂપને, ઈશ્વર સંબંધી રૂપને જોવા ઈચ્છું છું. જો ખાલી અહીંયા ભગવાન પાસે ઈચ્છા વ્યક્ત કરી છે. કોઈ બાળક એના પિતા પાસે ઈચ્છા વ્યક્ત કરે તો પિતા હા પાડી શકે, ના પાડી શકે અથવા બીજું કંઈક પણ વાત કરે. એમ અર્જુનને અહીંયા રાહ જોવાની છે ભગવાન પાસે. પહેલામાં તો સીધું જ કહી દીધું હતું કે વિસ્તરશઃ, વિસ્તારથી કહો એમ. અને ભગવાને ત્યાં શરૂઆતમાં અને અંતમાં વાત પણ કરી કે વિસ્તારથી શક્ય નથી, ન વિસ્તરશઃ અંતઃ, મારી વિભૂતિઓના વિસ્તારનો કોઈ અંત જ નથી. એટલા માટે ભગવાને ચોખવટ કરી હતી પ્રાધાન્યતઃ કથયિષ્યામિ, હું તને મુખ્ય અથવા તો સંક્ષેપમાં કહીશ. હવે અર્જુને મહિમા સાથે ભગવાનનો પ્રભાવ સાંભળ્યો છે.
એમાંય 7મા અધ્યાયથી તો અદ્ભુત રીતે ભગવાને પોતાનો મહિમા, પોતાના યોગના સામર્થ્યની વાત કરી. અને આટલો મહિમા સાંભળ્યો પછી સઘળો સંસાર જે છે એ ભગવાન કહે છે કે મારા અંશમાં છે, અથવા એકમાત્ર અંશથી આ સમગ્ર જગત વ્યાપ્ત છે. એટલે સ્વાભાવિક રીતે તે રૂપ જોવાની ઈચ્છા થાય. કોઈ અતિશય વસ્તુઓને સાંભળીએ પછી એ જોવાની ઈચ્છા થાય. શાસ્ત્રકારો પાસેથી, કથાકારો પાસેથી ભગવાનની લીલાઓની આપણે વાતો સાંભળીએ એટલે ભગવાનના દર્શન કરવાની ઈચ્છા થાય અને ઠેક ઠેકાણે દર્શન કરવા લાગીએ છીએ. આપ આટલા બધા મહાન છો અને છતાં એક સામાન્ય વ્યક્તિની જેમ મારી સાથે મારા સારથી બનીને રહો છો. હું જેમ કહું છું એમ કરો છો. અને અર્જુને વાત પણ કરી કે વિગત નષ્ટ, મારો મોહ છે, વિગત મોહ, મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. મને ખબર પડી ગઈ છે કે આપ સામાન્ય કોઈ મારા એક સારથી નથી યાર. આપના અંશ માત્રમાં સમગ્ર સંસાર. અને જો એ બધું ભગવાન કહે છે કે આદિ મધ્ય અંત અહમ અસ્મિ. જો તમે આદિ હો, સર્વસર્ગાણામ આદિ હો, તમે મધ્ય હો અને અંત હોય, તો એ બધા કેવી રીતે આપનામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે અને કેવી રીતે આપનામાં રહે છે અને કેમ સમાય છે? જો ભગવાન શક્ય હોય તો મારી ઈચ્છા છે રૂપના દર્શન કરવાની. 10મા અધ્યાયમાં અર્જુને વિસ્તારપૂર્વક કીધું અને ભગવાને ત્યાં સંક્ષેપમાં વાત કરી. ન મેં વિસ્તરશઃ અંતઃ, મારા વિસ્તારનો કોઈ અંત નથી. અહીં અર્જુને બહુ વિનમ્રતાથી મને જોવાની ઈચ્છા થઈ છે. હું આપના રૂપ જોવા ઈચ્છું છું, અથવા તો મને ઈશ્વર સંબંધી રૂપ જોવાની ઈચ્છા છે. એટલે ભગવાન સામેથી કહે છે તું મારા સેંકડો રૂપોને જો, અનેક રૂપોને જો. એક રૂપ જોવાની ઈચ્છા હતી જેમાં આદિ મધ્ય અને અંત સમાતું હોય તેવું. ભગવાનના એક અંશ માત્રમાં સમગ્ર જગત વ્યાપ્ત હોય એવા એક રૂપ જોવાની ઈચ્છા હતી અને ભગવાને છૂટ આપી. અનેક રૂપોને, સેંકડો રૂપોને તું જો. આમ ખરેખર ભગવાન એક થોડું માગીએ ત્યારે જાજુ આપી દેતા હોય છે. ખરેખર તો ત્યાં માગવાની જરૂર જ નથી, પણ એમ છતાં અર્જુનની જે ઈચ્છાઓ છે એ ભગવાન પૂરી કરશે. નહીં થઈ શકે એવી હોય તો એમના માટે પહેલાં વાતાવરણ બનાવશે. સામાન્ય ચર્મ ચક્ષુથી અર્જુન નથી જોઈ શકવાના, એટલે ભગવાન એમને દિવ્ય દ્રષ્ટિની ભેટ પણ આપશે. બહુ સરસ મજાનો શ્લોક કે એવમ એતત યથા આત્મનમ પરમેશ્વર દ્રષ્ટુમ ઈચ્છામિ તે રૂપમ ઐશ્વરમ પુરુષોત્તમ. એ પૂર્ણ કરીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.